Welcome to the English class. My friends, last period we have learned the last part in unit number 2, 2.6, the word heritage. Today we are going to learn about the poem If in unit number 3, the first part. You should open your book and see on page number 86 the poem If, and the name of this poet is Rudyard Kipling. Before start this lesson, we should discuss about the activities given in warming up in your course book, page number 86. There are given 4 activities. First is a chit chat activity. Second one, complete the table. In your book, there is given one table. You should complete actions and responses. Number third one, complete the sentences. And last one is classify the weakness and strength. These all activities, answers, response are different. Personal response type, all these activities. Everyone's answers are different. Independently, all the student, you should discuss with your family members, note down the answers of these activities and practice of all these activities. Now you should open your book and see on page number 86. The poem's name is If. This is the poem written by the English poet Rudyard Kipling, one of the most popular writer. In the early 20th century, he was the first English writer to receive the Nobel Prize for the literature in 1907 at the age of only 42. विद्यार्थी मित्रो, आपण युनिट नंबर 3 मधील पहिला भाग ही कविता इफ ही कविता आज आपण अभ्यासणार आहोत. याचे कवी जे आहे ते रुडयार्ड किपलिंग हे एक ब्रिटिश लेखक, एक नामांकित, एक लोकप्रिय लेखक आहेत. त्याच पद्धतीने ते कवी सुद्धा आहेत. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला त्यांनी पहिल्यांदा वयाच्या 42व्या वर्षी नोबेल प्राइज, साहित्यामधील नोबेल प्राइज ते मिळवलेले आहेत. आता या कवितेमध्ये काही ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत. त्या ॲक्टिव्हिटीज वॉर्मिंग अपमध्ये दिलेल्या ॲक्टिव्हिटीज संबंधी आपण पहिल्यांदा चर्चा करू आणि मग आपण कवितेला सुरुवात करू. You should open your book and see on page number 86. First activity is chit chat activity. Form groups and chat. In this first activity, you should share your thoughts with your friends, with your family members. Form groups. This is the group activity. म्हणजे गट तयार करा आणि खाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या वरती चर्चा करा असं या पहिल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये इथं सांगितलेलं आहे. द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, हाऊ डू यू रिॲक्ट व्हेन युअर पेरेंट्स स्कोल्ड यू. म्हणजे ज्या वेळेला तुमचे पालक तुमच्यावरती रागावतात त्यावेळेला तुमची प्रतिक्रिया कशी असते, हा प्रश्न पहिला इथं विचारलेला आहे. हाऊ डू यू रिॲक्ट व्हेन युअर पेरेंट्स स्कोल्ड यू. हिअर whenever they get angry that or the scold to me, I try to keep silent so that they cool down and I also accept my mistakes frankly. Such a way you can give the answer of this activity. I keep myself quiet, keep patience myself, only listen to them. After some time I will express my views.
Another one activity number 2 is given in the chit chat activity is how do you feel when you someone insult you? एखाद्या व्यक्तीनं किंवा मित्रानं तुमचा जर अपमान केला त्यावेळा तुम्हाला कसं वाटतं ही ॲक्टिव्हिटी तर सांगायची आहे. या ॲक्टिव्हिटीवरती डिस्कस करून मग या ॲक्टिव्हिटीचं उत्तर आपण द्यायचं आहे. व्हेन समवन इन्सल्ट टू मी I try to find out the reason why he behave like that. I never get angry even if someone insult me. That time I feel very bad. Such types of answers you can respond to this activity. Activity number 3. How would you react when you are cheated by your best friend or your friend? तुमची प्रतिक्रिया कशी असेल? ज्यावेळा तुमच्या मित्रानं तुम्हाला फसवण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळा तुमची प्रतिक्रिया इथं कशी असेल? That time when I cheated by my friends, that time I stopped my friendship, quit from them. And now the last activity, why is it wrong to make a difference among friends who belongs to a different class, कलर और कम्युनिटी? म्हणजे वेगवेगळ्या वर्गामधून किंवा वर्णामधून किंवा जातीमधून आलेल्या मित्रांच्या मध्ये आपण भेद करणं हे चुकीचं आहे. त्या मित्रांच्या मध्ये असणारा त्यांचा समाज, त्यांचा वर्ग, त्यांचा रंग यांच्यामध्ये फरक करणं हे चुकीचं आहे. या प्रश्नाचं उत्तर आपण असं देऊ शकतो, आय फील दॅट फ्रेंडशिप इज नॉट बिल्ट on the basis of the caste, colors or community. It develops on the basis of how we understand to one another. You can give its answers in a different way because all the human beings are the equals. It is against of the democracy. Therefore, we cannot it is make a difference among the friends. It is wrong. Such a types of activities we can discuss given in the first chit chat activity. Now the second activity, complete the table. Complete the table by providing sentences responses to the given actions. In your book on page number 86 there is a given one table. The left side there are given some actions and now you should complete the responses given in the table at the right side. The first one, you are punished by the teacher without any reason. How is your response? I shall not lose my temper but I shall talk to the teacher afterwards. This is the response. There is a given one example. Another one activity is given here. Your friends spread rumors about you. How is your response about it? I keep myself cool, confident, patient, find out the reasons why he spread the rumors about me. Now the activity number 3, someone doubts you. How is your response? I shall try to clear his doubt personally. Number 4, your relative blames you for something. The response is try to find out reasons, tell them not to blame me. And last one activity is someone hurts you. The response is try to keep away from them, introspect myself. Such a types of responses you can give in this table. Now the activity number 3, complete the sentence meaningfully and share them with the class. All the activities are given here started from the word if. If you read books you will gain knowledge. जर तुम्ही पुस्तक वाचलात तर तुम्हाला ज्ञान मिळेल. अशा पद्धतीनं दिलेल्या सर्वच ॲक्टिव्हिटी इफनं सुरू होणाऱ्या ॲक्टिव्हिटी तिथं तुम्ही काय करा, कंप्लीट करा असं सांगितलेलं आहे.
If you do exercise daily, you will become a healthy, become a strong and fit. If you work hard, you will pass the exams. Another one activity, if you should complete the remaining sentence. If you eat healthy, you will not sick. Or if you respect others, others will respect to you. And last one is, you don't worry if you speak truth. जर तुम्ही सत्य बोलत असाल तर तुम्ही काळजी करू नका. Now the last activity is given here. Classify the weakness and the strengths. Here some words are given in this activity. Classify the following into weakness and strength. आता खाली काही शब्द दिलेले आहेत. त्या शब्दांच्या मध्ये काही उणिवा आणि काही स्ट्रेंथ म्हणजे काही पॉझिटिव्हिटी कोणकोणते शब्द आहेत हे इथं तुम्ही शोधून काढायचे आहे. फर्स्ट आय एम गोइंग टू रीड ऑल द वर्ड्स गिवन इन दिस ॲक्टिव्हिटी. फिअर, कॉन्फिडन्स, क्लॅरिटी, कन्फ्युजन, वरी, करेज, कॉवर्डाइस, कंपॅशन, ब्रेवरी, hesitation, punctuality, laziness, anger, faith, patience, ambition, generous, impatient, cheerful, tolerant, arrogant, and aggressive. With all these activities are telling here some characteristics of the personality, and these characteristics, which are the weak characteristics and which are the strong characteristics, are you should classify them. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे एक टेबल दिलेला आहे. त्या टेबलमध्ये काही शब्द दिलेले आहेत. त्या शब्दांच्या मध्ये तिथं अनेक शब्द असे दिलेले आहेत की त्या व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व कसं आहे हे सांगण्याचं इथं काम केले जातं. त्या 2 कॉलममध्ये वीकनेस, व्यक्तीचे वीकनेस कोणते आहेत आणि स्ट्रेंथ कोणते आहेत ते तुम्ही कंप्लीट करायचं आहे. फिअर, this is the weakness. Confidence, strength. Clarity, strength. Confusion, weakness. Worry, weakness. Courage, strength. Cowardice, weakness. Compassion, strength. Bravery, strength. Hesitations, weakness. Punctuality, strength. Laziness, weakness. Anger, weakness. Faith, strength. Patience, ambitions. Generous, cheerful, tolerant. All these words are, they suggest to us strength. And another some words, impatient, arrogant, uddhatpana, aggressive. These all are the weakness words given in this page. Here we complete all the activities given on page number 86. Now you should look on the page number 87. If is the poem written by the poet Rudyard Kipling. The poem If is the advice given by a father to his son. The poet suggests, if you want to succeed in life and become a good person, you should follow certain rules in your life. This poem inspires to the readers to be a better person. It tells us you should not become a only successful person in your life, but you should become a good person in your life. This is the theme of this poem. विद्यार्थी मित्र हो, या कवितेचा सारांश इथं आपल्याला सांगितलेला आहे. ही कविता रुडयार्ड किपलिंग याने लिहिलेली आहे. या कवितेमध्ये रुडयार्ड किपलिंग हे स्वतः फादर आहेत, वडील आहेत, आणि ते आपल्या मुलांना म्हणजे रीडर्सना ते चांगली व्यक्ती बनण्यासाठी कोणकोणती कौशल्य तुम्ही जीवनामध्ये आत्मसात करा
याविषयीची माहिती इथं ते दिलेली आहे. याच्यामध्ये इफ या कवितेमध्ये वडिलांच्या भूमिकेतून मुलाला आयुष्यातील वाटचालीबद्दल मार्गदर्शन स्वतः कवी रुडयार्ड किपलिंग करत आहेत. या कवितेमध्ये वडील आपल्या मुलाला आयुष्यातील यशाच्या कल्पनेबद्दल सल्ला देत आहेत. हे कवी साहित्यामधील नोबेल पुरस्कार विजेते पहिले ब्रिटिश लेखक म्हणून ओळखले जातात. यांची ही कविता आपण आता अभ्यासणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम गोइंग टू रीड द वर्क ऑफ दिस पोएट रुडयार्ड किपलिंग गिवन इन द स्क्वेअर. आता पहिल्यांदा कवीविषयीची माहिती त्या स्क्वेअरमध्ये दिलेली आहे, ते मी वाचतोय. रुडयार्ड किपलिंग 1865 1936 म्हणजे 1865 मध्ये त्यांचा जन्म आणि 1936 मध्ये त्यांचा मृत्यू. रुडयार्ड किपलिंग वॉज ॲन इंग्लिश जर्नलिस्ट. ते पत्रकार आहे. शॉर्ट स्टोरी रायटर, छोट्या कथेचे ते लेखक आहेत. पोएट कवी आहेत. अँड द नॉवेलिस्ट आणि कादंबरीकार आहेत. किपलिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर रायटर इन द युनायटेड किंगडम. UK मधील किंवा ब्रिटनमधील एक लोकप्रिय लेखक म्हणून रुडयार्ड किपलिंग हे प्रसिद्ध आहेत. इन बोथ प्रोज अँड व्हर्स इन द लेट 19th अँड द अर्ली 20th century he was awarded the Nobel Prize for the Literature in 1907 at the age of 42. म्हणजे वयाच्या 42व्या वर्षी त्यांना नोबेल पारितोषिकानं, साहित्यामधील नोबेल पारितोषिकानं सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. He was the first writer writing in English to receive the prize. This poem deals with advice given by father to his son. म्हणजे या कवितेमध्ये एका पालकानं, एका पित्यानं, वडिलानं आपल्या मुलाला दिलेला सल्ला या पाठामध्ये इथं सांगितलेला आहे. देर आर गिवन सम फ्रेजेस, rhyming scheme. There are given some rhyme scheme, some phrases, new words, and their meanings are given in the margin. Now I am going to read the first stanza. In the first stanza there are 8 lines, and the rhyme scheme of this first stanza is A A A A A A A A B C B C. Such a types of a rhyme scheme given in the first stanza. Now I am going to read the first stanza. Look in your book on page number 87. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good or nor talk too wise. Here the poet in this stanza advice to his son. Here he advised, don't lose your mind when others blame you. You should be confident. There are so many suggestions, there are so many advices are given in the first stanza. Look here. If you can keep your head, this is the phrase. What is the meaning of this phrase? Not to get angry. Become a cool. If you can keep your head when all about you
are losing theirs. All the persons are losing. That means सर्वच व्यक्ती रागावलेले आहेत, आपल्याला रागावतायत. त्यावेळेला जर तू तुझं डोकं शांत ठेवलास अँड ब्लेमिंग इट ऑन यू, तुझ्यावरती दोष देत आहेत, तुला नावं ठेवत आहेत, तुझ्यावरती रागवत आहेत, अशा वेळेला जर तू तुझं डोकं शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करशील तर तू जीवनामध्ये निश्चितच चांगली व्यक्ती म्हणून ओळखली जाशील. इफ यू कॅन ट्रस्ट युअर सेल्फ, तुझा स्वतःवरती जर विश्वास असेल, वेन ऑल मेन डाऊट यू, सर्वजण तुझ्यावरती संशय घेत असताना तू स्वतःवरती जर तुझा विश्वास असेल, बट मेक अलाउन्स फॉर देअर डाऊटिंग टू, तुझ्यावरती लोक टीका करतायत, पण त्याची दखल घेऊन त्या तुझ्या जीवनामध्ये झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याचा जर तू प्रयत्न करत असशील तर तू निश्चितच आयुष्यामध्ये यशस्वी बनशील. इफ यू कॅन वेट, जर तू संयम बाळगशील, तुझ्या जीवनामध्ये तू संयमानं काम करशील. इफ यू कॅन वेट अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग ऑर बिईंग लाईड अबाउट, म्हणजे खोट्या गोष्टी तुझ्याविषयी बोलल्या जात असताना तू वेट करशील, संयम बाळगशील. डोंट डील इन लाईज, म्हणजे जीवनामध्ये अन्य लोक जर तुझ्यावरती संशय घेत असतील त्यावेळेला मुला तू स्वतःवरती संयम ठेव, स्वतःवरचा विश्वास ढळू देऊ नकोस, दखल घे आणि सकारात्मकपणे त्यामध्ये तू दुरुस्ती कर. Last two lines on the first stanza, or being hated, don't give way to hating, म्हणजे तिरस्कार करत असतील, तुझा द्वेष करत असतील तर अशा वेळेला तू स्वतःवरती नियंत्रण ठेव. अँड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाईज, म्हणजे इतका काय तू अतिशहाणा असल्यासारखं पण वागू नकोस, खूपच चांगला आहे मी असं वागू नकोस, आणि आपल्या ज्ञानाचं प्रदर्शन त्यांच्यामध्ये तू करू नकोस. म्हणजे इथं पहिल्या स्टांजामध्ये पालकानं म्हणजेच अप्रत्यक्षरित्या लेखकानं त्या मुलाला काही सल्ले देण्याचा इथं प्रयत्न केलेला आहे. फादर इज ॲडवाइज्ड to his son. Here in the first stanza he advised, don't lose your mind or brain when other blames you, other angry on you, other persons blame on you. You should be a confident person. Now the second stanza. If you can dream and not make dreams your master, आयुष्यामध्ये तू स्वप्न बघ, यू कॅन ड्रीम, तू स्वप्न बघ, पण नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर, पण त्या स्वप्नांना स्वतःवरती स्वार होऊ देऊ नकोस. इफ यू कॅन थिंक, विचार कर, प्रत्येक क्षणाला तू विचार कर, अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम, पण त्या विचारांच्या आहारी तू जाऊ नकोस. अँड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर इफ यू कॅन मीट विथ ट्रायम्फ अँड डिझॅस्टर, आयुष्यामध्ये हार जीत हे प्रत्येक क्षणाला येत असते, यश अपयश हे प्रत्येक क्षणाला येतच राहणार. इफ यू कॅन मीट विथ ट्रायम्फ मीन्स जय, व्हिक्टरी, अँड डिझॅस्टर पराजय, आयुष्यामध्ये जय पराजय हे येतच राहणार. अँड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स दांभिक, खोटे. द वर्ड्स मीनिंग इज गिवन इन युअर मार्जिन, द राईट साइड. इम्पोस्टर्स मीन्स वन हू डिसीव्स द अदर्स by pretending to be a someone else.
दोघेही हे जय आणि पराजय हे दोन्ही सुद्धा खोटे आहेत, दांभिक आहेत आणि त्या दोघांच्या पासून तू अलिप्त राहण्याचा प्रयत्न कर. नेक्स्ट लाईन. इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ, म्हणजे सत्य स्वीकारायला शिक. सत्याचा आयुष्यामध्ये सत्य किंवा सत्याप्रमाणेच तू वाग. यू कॅन बिअर, सहन कर, सत्य स्वीकारायला शिक तू. इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ यू हॅव स्पोकन, जे तू बोलतोस तुझ्या शब्दांचा ती शब्द सत्य आहेत की नाही याचा तू अभ्यास कर. इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ यू हॅव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय द न्यूज. ट्विस्टेड बाय द न्यूज म्हणजे तुझं सत्य काही वेळेला काही समाजामध्ये असे लोक असतात की त्या सत्याचा विपर्यास करून ते सांगतात तुझं सत्य हे असत्य आहे असं सांगतात, असत्याचा ते प्रसार करतात. अशा वेळेला टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स, तर अशा वेळेला तू तुझं डोकं शांत ठेव. कीप युअर हेड कूल. तुझ्या शब्दांचा विपर्यास करून असत्याचा ज्यावेळा प्रसार करतील की ज्यामुळे तू उभारलेल्या गोष्टी सुद्धा नष्ट होतील, अशा परिस्थितीतही तू शांत राहा. और वॉच द थिंग्स यू गेव युअर लाईफ टू ब्रोकन. निर्माण केलेल्या जीवनामध्ये तू उभा केलेल्या गोष्टी काही वेळेला नष्ट होतील, उभारलेल्या गोष्टी कोलॅप्स होतील. अशा वेळेला सुद्धा अँड स्टूप अँड बिल्ड अप विथ वॉर्न आउट टूल्स. वॉर्न आउट टूल्स, साहित्याची कमतरता असताना सुद्धा नव्यानं तू सुरुवात कर. टर्न द पेज अँड सी ऑन पेज नंबर 88. If you can talk with the crowds and keep your virtues, or walk with the kings, nor lose the common touch. Look here, the two lines. If you can talk with the crowds and keep your virtues, म्हणजे सर्वसाधारणपणे लोकांच्या मध्ये असताना सुद्धा तू तुझा व्हर्च्यू, तुझा सद्गुण तू सोडू नकोस. तुझा चांगुलपणा तू टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न कर. तुझ्यामध्ये असणारी नीतिमत्ता तू सोडू नकोस. और वॉक विथ द किंग्ज, समाजामध्ये उच्चभ्रू लोकांच्या सोबत चालत असताना, वावरत असताना, किंग्ज असं वापरलेलं आहे म्हणजे समाजामध्ये उच्च स्तरामध्ये तू वावरत असताना देखील नॉर लूज द कॉमन टच, सामान्यांच्या सोबतचा संवाद तू बंद करू नकोस. त्यांच्याबरोबरचा संवाद तू चालू ठेव. इफ नायदर फोज नॉर लव्हिंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू. इफ नायदर फोज म्हणजे शत्रू, नॉर लव्हिंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू म्हणजे मित्र आणि शत्रू या दोघांनाही तू आयुष्यामध्ये कधीही दुखवू नकोस. इफ ऑल मेन काउंट विथ यू, सर्वांना समान वागणूक दे. बट नन टू मच. इफ यू कॅन फील द अनफॉरगिव्हिंग मिन्यूट, प्रत्येक क्षण परिपूर्णतेने जगण्याचा प्रयत्न कर. अनफॉरगिव्हिंग मिन्यूट्स म्हणजे टाइम दॅट डज नॉट वेट फॉर एनीवन, वेळ कुणाचीही वाट पाहत नाही, कुणासाठीही वेळ थांबत नाही. टाइम अँड टाईड, वेट फॉर नन, वेळ आणि भरती ओटी, कोणाचीही वाट पाहत नाही, ठरलेल्या वेळी ती येणारच. इफ ऑल मेन काउंट विथ यू but none too much. If you can feel the unforgiving minutes with 60 seconds, 60 seconds म्हणजे प्रत्येक मिनिट वर्थ ऑफ अ डिस्टन्स रन, प्रत्येक मिनिटाचा उपयोग तू तुझ्या आयुष्यामध्ये करून घे. युअर्स इज द अर्थ
असं जर तू आयुष्यामध्ये वागलास तर शेवटच्या 2 ओळीमध्ये रुदयार्द किपलिंग इथं सल्ला देण्याचं काम करत आहेत. युवर्स इज द अर्थ. सर्व काही या पृथ्वीवरती असणाऱ्या गोष्टी तुला आयुष्यामध्ये मिळवता येतील. अँड एव्हरीथिंग दॅट्स इन इट अँड विच इज अ मोवर यू विल बी अ मॅन माय सन. आणि त्याच वेळा तू एक यशस्वी माणूस, चांगला मनुष्य होशील. आपल्या मुलाला सल्ला देत असताना कवी वाचकांना देखील एक आदर्श आयुष्य जगण्यासाठी योग्य मार्ग इथं दाखविण्याचा या कवितेमधून कवीनं प्रयत्न केलेला आहे. नाऊ माय फ्रेंड्स, देर आर गिवन सम ॲक्टिव्हिटीज ऑन पेज नंबर 88, 89 and 19 in the English workshop. You should look, observe, read all these English workshop, try to solve these workshop. The first workshop is read the following bits of advice and state whether you agree or disagree with them. खाली काही ॲडवाईस दिलेले आहेत, सल्ले दिलेले आहेत, बिट्स ऑफ ॲडवाईस दिलेले आहेत आणि त्याच्याशी तुम्ही सहमत आहात की असहमत आहात हे त्या टेबलमध्ये सांगायचं आहे. एक एक आपण ॲक्टिव्हिटी पाहत जाऊ आणि इंग्लिश वर्कशॉपसुद्धा आजच्या तासाला आपण कंप्लीट करूया. इथं फर्स्ट ॲडवाईस, गेट अँग्री व्हेन ऑदर्स कमिट मिस्टेक्स. याच्याशीच तुम्ही सहमत आहात का? गेट अँग्री व्हेन ऑदर्स कमिट मिस्टेक्स. इतर लोक ज्यावेळेला मिस्टेक्स करतात, चूक करतात, त्यावेळेला त्यांच्यावरती तुम्ही रागवा. ॲग्री ऑर डिसॲग्री? डिसॲग्री. यू शुड मार्क, टिक मार्क इन द कॉलम ऑफ डिसॲग्री. नाउ यू शुड look on page number 89, activity number 2, pick out and enlist the positive and negative qualities from the poem in the respective columns. Positive qualities, keep your head. Keep your head. डोकं शांत ठेवणं ही कुठली आहे? पॉझिटिव्ह क्वालिटी आहे. आणि निगेटिव्ह, लूज युअर हेड म्हणजे नियंत्रण आपलं गमावणं, हे निगेटिव्ह क्वालिटीज आहे. Such types of positive qualities you should find into the poems and note down in this column, and you should find out what are the negative qualities are. For example, trust yourself, that means confidence yourself, and doubt yourself, this is the negative. You should read this poem, understand about it, and note down all the positive and negative qualities in this your notebook. Now the activity number 3. Why do the lines in the poem begins with a if? कवितेमध्ये कवितेच्या प्रत्येक ओळीच्या सुरुवातीला इफनं कवीनं सुरुवात केलेली आहे. इफ यू कॅन आणि क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे. व्हॉट इफेक्ट डज धिस हॅव? याच्यामुळं कोणता परिणाम ह्या कवितेमध्ये इथं आपणाला दिसून येतो? हा प्रश्न ॲक्टिव्हिटी नंबर 3 मध्ये इथं विचारलेला आहे. Why the poet used if before the lines? Because the poet is continuously want to emphasis on the importance of the good advice. कवी पुन्हा पुन्हा जोर देऊन सांगतोय की जे काही सल्ले आहेत त्या सल्ल्यांचा तुम्ही अनुकरण करा. Therefore he uses if before the lines. Now 4 number activity. Look at the use of opposite reaction in the poem. For example, if you can keep your head when all about you are losing there. Keep your head, डोकं शांत ठेवा. कधी? लूजिंग देअर्स. त्यांचं ज्यावेळा डोकं शांत नसतं त्यावेळा तुम्ही तुमचं डोकं शांत ठेवा. अशा पद्धतीचे अपोजिट रिॲक्शन या कवितेमध्ये बरेच दिलेले आहेत, ते शोधा आणि लिहा असं सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर 5 नंबरची ॲक्टिव्हिटी, से व्हॉट डॉट 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 are the two impostors? Can the forgiving minute be made up of? आता इथं वाक्य आपण पूर्ण करायचं आहे. What are the two impostors? कोणते दोन दांभिक गोष्टी ह्या कवितेमध्ये दिलेल्या आहेत? Are the two impostor? First triumph and another one is disasters. Now
In this way, you can complete A, B, C, D activity. Now, activity number 6, what should be our attitude towards the people of a different strata and classes? निरनिराळ्या स्तरामधील लोकांच्या बद्दल आपली प्रतिक्रिया, आपली प्रवृत्ती कशी असावी? We should be equal to everyone. Now, activity number 7. What according to the Rudyard Kipling is the highest quality that makes a man a true human being? सर्वोत्तम गुण कोणता ज्याने मनुष्य हा माणूस म्हणून जगण्यासाठी सर्वोत्तम गुण कोणता ह्या कवितेमध्ये कवीनं सांगितलेला आहे. इफ वन कॅन स्पेंड एव्हरी सेकंड ऑफ एव्हरी मिनिट इन अ गुड मॅनर, प्रत्येक आयुष्यामधील प्रत्येक क्षण हा आपण चांगल्या पद्धतीनं घालवला पाहिजे. नाऊ ॲक्टिव्हिटी नंबर 8, आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच अलंकार कोणकोणते आहेत ते आयडेंटिफाय करा असं सांगितलेलं आहे. दोज गिवन इन द ब्रॅकेट्स: सिमिली, रिपिटेशन, अँटिथेसिस, पर्सॉनिफिकेशन, मेटाफर, अलिट्रेशन and apostrophe. These all are the figure of speech. Only one we here read and then answer of this activity. If you can keep your head when all about you are losing theirs. This is the antithesis figure of speech. इथं विरोधाभास एकाच ओळीमध्ये दिलेला आहे. कीप युअर हेड आणि लुझिंग देयर्स, म्हणजे दोन विरोधी गोष्टी एकाच ओळीमध्ये सांगण्याचा कवीने इथं प्रयत्न केलेला आहे. ॲक्टिव्हिटी नंबर 9, राईट अ लेटर टू युअर पेरेंट्स थँकिंग देम फॉर ॲडवायझिंग यू व्हेन यू वेअर इन अ कन्फ्युज्ड स्टेट ऑफ अ माइंड. कवर अप ऑल द फॉलोइंग पॉईंट्स इन द बॉडी ऑफ द लेटर. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला पत्रलेखनाचं काम दिलेलं आहे. रायटिंग स्किलमध्ये सेक्शन 5मध्ये क्वेश्चन नंबर 5A हा रायटिंग स्किलचा प्रश्न दिलेला असतो. त्या रायटिंग स्किलच्या ॲक्टिव्हिटीमधील हा प्रश्न इथे विचारलेला आहे. युअर प्रॉब्लेम अँड कन्फ्युजन, द ॲडवाईस ऑफ युअर पेरेंट्स, हाऊ यू फॉलोड देअर ॲडवाईस, हाऊ द प्रॉब्लेम्स गॉट सॉल्वड, युअर डीप ग्रॅटिट्यूड टू देम. अशा पद्धतीनं आपण तो पत्रलेखनाचा प्रश्न इथं सोडवायचा आहे. दहा नंबरची ॲक्टिव्हिटी ड्राफ्ट अ स्पीच. स्पीच रायटिंगचा प्रश्न इथे विचारलेला आहे. डायलॉग रायटिंगला ऑर असणारा हा प्रश्न ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये विचारला जाऊ शकतो. रायटिंग स्किलमध्ये क्वेश्चन नंबर 5B हा प्रश्न तिथं विचारला जाऊ शकतो. During the farewell for the standard 10th on the topic changes I would like in a school education of our state steps. स्टेप्स दिलेले आहेत, त्या स्टेपचा अनुसरून त्या स्टेपला अनुसरून आपण काय करायचं आहे, रायटिंग स्किल आपण स्पीच रायटिंग तिथं लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर लँग्वेज स्टडीमध्ये इफ क्लॉज, कंडिशनल क्लॉजच्या बाबतची माहिती दिलेली आहे. एक वाक्य दिलेलं आहे तिथं बघा, इफ आय प्रॅक्टिस हार्ड आय शॅल विन द गेम. आता या वाक्यामध्ये इफनं सुरू होणारं वाक्य हे सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे आणि 2 नंबरचं वाक्य हे स्वतंत्र आहे. आय शॅल विन द गेम हे मेन क्लॉज आहे. अशा पद्धतीनं इथं ह्या ॲक्टिव्हिटीमधील आपण काही मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज आपण शोधून तिथं लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर 2 नंबरचं वाक्य, पिक आउट द लाईन्स दॅट कंटेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच. या कवितेमध्ये काही अलंकार दिलेले आहेत, ते अलंकार आपण शोधून तिथं लिहायचं आहे. अँटिथेसिस कोणता आहे, पर्सॉनिफिकेशन कोणता आहे, रिपिटेशन कोणता आहे आणि मेटाफर कोणता आहे. मेटाफर म्हणजे रूपक अलंकार कोणता आहे हे आपण तिथं लिहायचं आहे. अँटिथेसिस आपण बघितलं मगाशी, इफ नायदर फोज नॉर लव्हिंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू. फोज अँड फ्रेंड्स opposite words are included in the same line, therefore this line is the antithesis line. In this way here we have completed all the activities given in the English workshop. Today we are
we have completed the warming up activity, the poem and the English workshop. You should, when you read this poem, you should complete all the activities given in this poem. Thank you.